हेलो फ्रेंड्स ओडे ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी एक विशेष वीडियो अटे। यह भिडियोटी आम चर्चा करवा मेष राशि व्यक्ति विषय, तुला राशि व्यक्ति विषय और कुंभ राशि व्यक्ति विषय। यही तीनोटी राशि जहाँकि बहुत ही श्रेष्ठ राशि भाव में विचार कराए। एमाने जीवन में अनेक उन्नति अनेक समृद्धि पाई था एमाने जीवन में अनेक चमत्कारिता देखा था। तो यही तीनोटी राशि विषय आम चर्चा करवा कि तीनोटी राशि मानकर शिक्षार क्षेत्र किपर रही है, स्वास्थ्यर क्षेत्र किपर रही है, धनर क्षेत्र प्रेम जीवन एमानकर किपर रही है, पारिवारिक क्षेत्र किपर रही है, चाकरी एमाने कौन करथांती, व्यापार क्षेत्र कौन रही है, एमानकर व्यवहार देखा किपर होइथांती, एमानकर शुभ रंग कौन, शुभ संख्या कौन एवं एमान कौन कले जीवन में उन्नति पाइपर सबकि जानवा भिडियोटी माध्यम। तो आपको अनुरोध कि आपड़ जदि मेष राशि व्यक्ति, तुला राशि व्यक्ति बा कुंभ राशि व्यक्ति होता तो यह भिडियोटी को निश्चित रूपे शेष पर्यटन देखूँ। ये भिडियोटी निश्चित रूपे आपंकर कम आसो। तो यह भिडियोटी को शेष पर्यटन देखा सहित भिडियोटी गोटे लाइक करूँ और जो मैंने आम चैनल सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करने सहित पाखे बेल आइकन प्रेस करूँ, जहाँफल आम जो भिडियो अपलोड करूँ तापण सर्वप्रथम पाइपर। तब आसतु सर्वप्रथम जाना मेष राशि व्यक्ति विषय। एमानकर भाग्य एमान केउं दिग को नहीं थाए। मेष राशि स्वामी ग्रह होउछन्ति मंगल ग्रह। मेष राशि जातक अग्नितत्व प्रधान होइथान्ति। एथिपई एमाने बहुत ऊर्जावान होइथान्ति। प्रत्येक कार्य को करबा समय एमाने विशेष प्रकार प्रखरता देखाई थान्ति, जहाँ फल एमानकर अति उत्साहर परिचय मिलिथाए। निर्भीकता एमानकर व्यक्तित्वर प्रमुख स्वभाव होइथाए। निर्भय हेबा सहित एमाने अति साहसी भी होइथान्ति। मेष राशि जातक स्वाभिमानी और परिश्रमी होइथान्ति, किंतु कौनसी कार्य निरंतरता और स्थायित्व बजाय रखापी एमानकु बहुत अधिक संघर्ष करने को पड़ता है, कारण एमानकर स्वभाव में चंचलता अधिक रही है। एमाने खूब शीघ्र ही आवेग आसी जाती। क्रोध शीघ्र ही एमानकर नाक उपर बसी जाए एवं क्षणक मध्य चली भी जाए। एमाने प्रायतः क्षणक भी स्वभाव होता। मेष राशि प्रतीक चिन्ह गोटे मेढा अटे, जहाँकि मेलर संकेत अटे। एमाने सर्वदा मेलर रहिबा पसंद करथांती। लोकमानक गहन रहिबा एवं नियम को मानिबा एमानकर प्रमुख लक्षण होता है। एमाने निजर जीवन को निज शर्त ही बंचा पसंद करथांती। गोटे थर जहाँ निश्चय करती ताहाकु करिबारे टिके भी डेरी करती नहीं, किंतु जदि कौनसी कार्य टिके आवश्यकता अधिक समय लगी थाए तो एथिरे से व्यग्र होई उठंती, कारण एहांकर व्यक्तित्व रे चंचलता ही रही अछि, जेउथिपई एमाने कौनसी लक्ष्य हासिल करिबा पई लंबा समय को अपेक्षा करि पारंती नाही। जेउठारे एमाने निजर निर्भीकता, ऊर्जा और कोमल स्वभाव कारणरू एमाने कौनसी व्यक्ति को निजर दीवाना कर दी थांती, तो सेठारे क्षणकूपी आवेश एवं चंचलतार स्वभाव कारणरू टिके टिके कथारे कहा सहित भी संपर्क में मोहभंग आनी थांती। किंतु जो माने एमानकर एही स्वभाव को जानी थांती सेमाने एहांकु केबे भी छाड़ी जाआंती नाही, कारण कहार दुख समय मेष राशि व्यक्ति सर्वदा आगर रही थांती। मेष राशि जातक अधिक उत्साही और परिश्रमी भी होइथांती, किंतु एमानकर जीवन में बहुत अधिक समस्या को भोगिबार देखा जाए। किंतु एमानकर सहनशीलता ही सब परिस्थिति को आपे आपे ठीक कर दी थाए। यह भी सत्य कि यही राशि लोक मैंने प्रायतः गंभीर स्वभाव रही था, किंतु यार अर्थ यह नुहे कि एमानठारे संवेदनशीलता न थाए, कोमलता न थाए। एमानकु देखिबाकु गले एमानठारे धैर्य और गंभीर जेतिकी रही थाए ताठारु कहीं अधिक एमानठारे संवेदनशीलता रही थाए एवं आवश्यक पड़िले से यार प्रमाण भी देइथांती। एमाने कहार भी दया को निजर जीवन में सामिल करते नहीं। जीवन को उच्च स्तर को नेबा पई एमानठारे प्रत्येक विशेषता, धैर्य एवं संयमता रही है, जो जीवन में टिके डेरी हेले एमाने सफलता अवश्य ही पाई थांती। मेष राशि जातक निजर परिवार सहित सर्वदा जोड़ी होई रहिबाकु पसंद करती। परिवार ठार दूरे रहिबा एमानकु पसंद होई न थाए। किछि दिन भी परिवार ठार दूरे रहिले एमाने उदास होई जांती। एमाने निजर कार्यक्षेत्र में बहुत ऊर्जावान रही थांती। जदि एमाने खेलकूदर क्षेत्र रही थांती तो श्रेष्ठ प्रदर्शन करथांती। प्रतिद्वंदी को हरैबार कौशल एमानकु खूब जଣା थाए। एथिपई जो भी मेष राशि जातक सेनाबाहिनी क्षेत्र में रही थांती सेमाने उच्च पदर अधिकारी होइथांती। आपणकर व्यक्तित्व में प्रारंभिक आकर्षण तो रही है, किंतु आपण को बुझीबा सहज होई न थाए। कहार भी मनर कथा सहजरे आपण जानि नै थांती, किंतु आपण को जानिबा कष्टकर होई थाए। किंतु एमाने जहा सहित भी थरुटिए पई मित्रता बा जीवनसाथी रूप में एमाने काहाकु बाछि थांती तो एमाने सारा जीवन विश्वस्त होई रही थांती। कहार भी भरोसा भांगिबाकु एमाने पसंद करि न थांती। परिवार हेउ कि कार्यक्षेत्र, लव लाइफ क्षेत्र हेउ किंबा जीवनसाथी एवं छात्र छात्री माने मध्य मेष राशि जातक प्रत्येक क्षेत्र में एमाने अधिक अधिक सफलता ही लाभ करथांती। प्रत्येक क्षेत्र में निजर एक अलग ही परिचय एमाने शीघ्र ही सृष्टि करथांती।
ତ ଏହା ଥିଲା ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ ଏବଂ ଏମାନେ କେଉଁ ବିଶେଷ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନଜୀ। ତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା, ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରିବା, ବଜରଙ୍ଗ ବାଣର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ତ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର, ଧନର କ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣଙ୍କ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ, ଚାକିରି, ବ୍ୟାପାର, ବ୍ୟବହାର କିପରି ଆପଣ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ସବୁକିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିତ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ପାଦ, ସ୍ୱାତି ଓ ବିଶାଖ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଥମ 3ଟି ପାଦରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତୁଳା ରାଶି ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟି ର, ରା, ବି, ରେ, ରୋ, ରଇ, ରଉ, ତ, ତି, ତୁ, ତେ ଏହି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ରାଶିର ସଂକେତ ଏକ ତୁଳଦଣ୍ଡ। ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଗୁଣରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଟନ୍ତି। ସର୍ବଜନ ପ୍ରିୟ, ମଧୁର ଭାଷୀ, ବହୁମୁଖୀ, ପରିଶ୍ରମୀ, ବୁଦ୍ଧିବନ୍ତ, କୌଶଳୀ, କଳା ବିଦ୍ୟା ଓ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରିୟ, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ନ୍ୟାୟ ବିଚାରବନ୍ତ, ମାନି, ଧାର୍ମିକ, କୃପଣ, ଲୋଭାସକ୍ତ, କ୍ରୋଧୀ, ଆମିଷ ପ୍ରିୟ, ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ, ଜିଦଖୋର ସ୍ୱଭାବୀ, ଆଶାବାଦୀ, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ, ମନୁଷ୍ୟ, ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ସାଧୁଜନଙ୍କର ପୂଜାରେ ତତ୍ପର, ଧର୍ମକର୍ମ ଓ ଯଜ୍ଞାଦିରେ ରୁଚି, କୁପିତ ସ୍ୱଭାବ, ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ, ଉପାଧି ବିଶିଷ୍ଟ, ବାଣିଜ୍ୟ କୁଶଳୀ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗରେ ଉପକାରୀ, ନିଜର ପ୍ରଭୃତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଟନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶି ରଜଗୁଣର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏହି ରାଶିର ଅଧିପତି ଅଟନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସୁଦୃଶ୍ୟ ଚେହେରା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି, କ୍ଷୀଣକାୟ, ଦୀର୍ଘ ନାସା, ବିସ୍ତୃତ କପାଳ, ବଳିଷ୍ଠ ମାଂସପେଶୀ ଯୁକ୍ତ, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମେଧା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ କିଛି କ୍ଷୁଣ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଳ୍ପ କମ୍ ଥିବାର ଜଣାଯାଏ ଓ ରୋଗ ଦୁର୍ବଳତା ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଦିଏ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଜଣେ ନ୍ୟାୟପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଶବୀର। ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ମୁକାବିଲା କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁଜନ, ଦେବତା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ। ଆପଣ ଜଣେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ, ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି, ଅତି ପ୍ରଖର। ନୂଆ ନୂଆ କଥାମାନ ଆପଣ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଲୋଚିତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ରଖିନଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତ୍ରାଧିକ ଦୁର୍ବଳତା ଆପଣଙ୍କର ଥାଏ। ଅନ୍ୟାୟ ସହିବା ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବିରାଟ ଅପରାଧ। ବେଳେବେଳେ ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ନିଜକୁ ନିଜେ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଲୋକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଓ ସମାଜରେ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନହାନି ହୋଇଯାଏ। ତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଥା ନିଶାଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରେମିକ ବା ପ୍ରେମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ମାନସିକ ରୋଗ ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳତା ପାଇନଥାନ୍ତି। ତ ଏବେଠୁ ହୁସିଆର ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ଘେରି ହୋଇ ରହିବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷରେ କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯାଏ। ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନିଜେ ତର୍ଜମା କଲେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆପଣ ବଡ଼ କରି ଭାବି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଓ ଏହି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଶାସକ୍ତ ନ ହୋଇ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏମାନେ ବହୁତ ଯୁକ୍ତିବାଦୀ ଓ ତର୍କବୀର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟାଘାତ ଦେଖାଦିଏ। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କରି ବସନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ପୋଷାକ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଭ୍ରମଣ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଏମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବ୍ୟାପାରରେ ଏମାନେ ଧୋକା ଖାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ରୂପର ପୂଜାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କିପରି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନିଜର ଅହମ୍ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ମିଳିଯାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖପ୍ରଦ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଥୁନ ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିଜାତ ଜୀବନସାଥୀ ଏକାନ୍ତ ପ୍ରୟୋଜନ। ଯଦି ଏହି ରାଶିରେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଥାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ସୁଖମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରାଶିର ପୁରୁଷମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଦିଏ। ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ପୋଇଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହୀନ ଭାବରେ ଦେଖିବାର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଅଛି।
କେତେକ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଢେଇ ହୋଇ ନାଚିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଜୀବନସାଥୀର ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଦେବତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି, ସେବା ଓ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଦେଖାଦିଏ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେତେ ସ୍ନେହପରାୟଣ ହେଲେ ବି ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଜଣେ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଓ ସଂସ୍କାର ବିରୋଧୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟକୁ ଖୋଜି ବସିଥାନ୍ତି। ପରିବାରର ମତ ଗୋଟେ ପଟେ ଥିବା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଅହମିକାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୁଝାମଣାରେ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ହସି ଉଠିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା କିପରି ରହିଥାଏ। ଆପଣ ସାଧାରଣତଃ ଅତି ଭଦ୍ର, ଶିଷ୍ଟ, ସୌଜନ୍ୟଶୀଳ ଓ ହୃଦୟବାନ। ଆପଣ ସମାଜରେ ସବୁଠାରେ ଆଦରଣୀୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବଚନ ମଧୁର, ତିଳକ ସରୁ, ପରକୁ ଆପଣାର କରି ଚଳିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏହି ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ବାସ୍ତବବାଦୀ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭଲମନ୍ଦର ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଈର୍ଷାପରାୟଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ନୀରବ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ କାବୁ କରିବାରେ ଏମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ଏକାକୀ କାହା ସହିତ ବି ଶତ୍ରୁତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଶୁଣିବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିନ ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ବୁଧବାର ଓ ଶନିବାର। ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6। ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ରୂପା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ହେଉଛି ହୀରା। ମୂଳ ପାଶପର୍ଣ୍ଣ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ନୀଳ ଓ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତମ ଅଟେ। ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇପାରେ। ତନ୍ତ୍ରମତୀ କମଳା। ଅବତାର ପରଶୁରାମ ଓ ରାମ। ପ୍ରକାରାନ୍ତର ଦେବତା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା। ତ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସହଜରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଆଣିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ଶିବ ମହିମ୍ନ ସ୍ତୋତ୍ରର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ କରି ରଖିଦେବ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର କ୍ଷେତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ର, ଧନର କ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିଥାଏ, ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିଥାଏ, ଚାକିରିର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ବ୍ୟାପାରର କ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣ କିପରି ଏବଂ କେଉଁଥିରେ ସଫଳତା ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣ କିପରି ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ରମାନେ କେତେ ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଅଙ୍କ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ହୁଏତ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ହୋଇଥାଉ ତ ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏହା ଜାଣିବାର ଉତ୍କଣ୍ଠା ସର୍ବଦା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ମନେ ରହିଥାଏ କି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିପରି ହୋଇଥାଏ। କ'ଣ କୁମ୍ଭ ରାଶି ଅନ୍ୟ ରାଶିମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ? ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମାନଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର କିଛି ଲକ୍ଷଣ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ପ୍ରାୟତଃ ମାନବତାବାଦୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏପରିକି ଏମାନଙ୍କର ରାଶି ଚିହ୍ନ ବି ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭ ଅଟେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଅଟେ କି ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପରୋପକାରର ଭାବନା ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଆଧୁନିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସତର୍କ ରହିଥାନ୍ତି। ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଘରର ଇଜ୍ଜତ ଏହିସବୁ ପ୍ରତି ଏମାନେ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆଉ କାହାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଏମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମିଳାମିଶା ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଥାରେ ହିଁ କାହାକୁ ବି ବାନ୍ଧି ପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଚାରଧାରାଠାରୁ ଟିକେ ଅଲଗା ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନ ଚାଲି ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଅନ୍ୱେଷଣରେ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ ଏହା କି ଏମାନେ କିଛି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଭଲ ସୁଯୋଗକୁ ବି ଏମାନେ ହାତଛଡ଼ା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଦାର୍ଶନିକତାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଜିରାରୁ ଶିରା ବାହାରି କରିବାର କଳା ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଜଣା। ଏମାନେ ସାଇନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର କ୍ଷମତା ଏମାନଙ୍କଠାରେ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ରାଜନୀତିଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ ଦୂରରେ ରହିଥାନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ କଠିନ କାମକୁ ହାତକୁ ନେବା ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ହିଁ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି, କିଛି ଶିଖିବା ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ହିଁ ରୁଚି ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ବହୁ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପଢ଼ାପଢ଼ି କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ ଓ କଳା ପ୍ରତି ଏମାନେ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି।
ଏମାନଙ୍କର କଥା କହିବାର କୌଶଳ ଏବଂ ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ତ ଆକର୍ଷକ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏପରିକି ଯାହାକି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିସାରିଅଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କାହାର ବି କଥାରେ ଭାସିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସହଜରେ ହିଁ କାହାର ମନ କଥା ପଢ଼ି ନେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା, ଏକାଗ୍ରତା ଓ ସେବା ଭାବର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଧର୍ମକର୍ମ ପ୍ରତି ଅଧିକ ରୁଚି ରଖିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ନିଜର ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ଏମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ନିଜର ଶାନ୍ତ, ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ କର୍ମଠ ବ୍ୟବହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା କରିଥାଏ। ଯଦି ଏମାନଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ତ ଏମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୌଣସି ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସହଜରେ ହିଁ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କଠାରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ତାର୍କିକ ଗୁଣ ପ୍ରବଳ ରହିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ଶନି ଅଟନ୍ତି। କାହାକୁ ଧୋକା ଦେବା ଏମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ। ଶନିଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ଏମାନେ ନ୍ୟାୟପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟକୁ ସତ ଏବଂ ମିଛକୁ ମିଛ କହିବାରେ ପଛକୁ ହଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିବାହର କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସର୍ବଦା ତାର୍କିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କରିବା ପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି କାହାର ବି ଦୁଃଖ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏମାନେ ନିଜର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ରାଶିଗତ ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ଏହା ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ହିଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଦା ହସ ହସ ମୁହଁ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ମଧୁରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଥାଏ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ପ୍ରାୟତଃ ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରତି ରୁଚି ଅଧିକ ରଖିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଜୀବନସାଥୀ ବାଛୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣା ବିଚାରଧାରା ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଏପରି ହିଁ ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ରାଶିର ଜାତକ ଶନିଦେବଙ୍କର ଅଧୀନ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାକି ସର୍ବଦା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏମାନଙ୍କର ସହିତ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଗ୍ରହଗୋଚର କିଛି ଖରାପ ରହିଥାଏ ତ ଶନିଦେବ ନିଜେ ହିଁ ଏହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ରାଶିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା, ଗୁରୁବାର ଦିନ କୌଣସି ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଚମତ୍କାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ତ ଏହି କଥାର ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୁରୁବାର ଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ତ ପ୍ରାୟତଃ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ତ ଏହା ଥିଲା ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି, ଯାହାକି ମେଷ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ତିନୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କର କିପରି ରହିଥାଏ ସମଗ୍ର ଜୀବନ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।